ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಯೇಸುವೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಓ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾವೇನು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಅಪ್ಪ. ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೇ. அதிகாலையில் உம் திருமுகம் தேடி அர்ப்பணித்தேன் என்னையே. ஆராதனை ஸ்துதி ஸ்தோத்திரங்கள் அப்பனே உமக்கு தந்தேன். முழு உள்ளத்தோடு சொல்லுவோமா? அதிகாலையில் உம் திருமுகம் தேடி
ತಟ್ಟಿ. Oh, thank you Jesus. ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ದಿರ ನಾವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ? ಆತನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾರಿಂದ? ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ? ಯಾರು? ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಕಾರಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಲೋಕದ ಮನುಷ್ಯರು ನಮಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಘನಪಡಿಸುವಂಥ ದೇವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ ಪ್ರೇರ. ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ನೀನೇ యేసయ్య. ಈ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತು ತಾನೇ ಇದು? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ ಪ್ರೇರ. ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀನೇ యేసయ్య, ನೀನೇ యేసయ్య. ನನ್ನ ಆಧಾರ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ನೀನೇ యేసయ్య. ಆಮೆನ್. ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ನೀನೇ యేసయ్య. ನೀನೇ యేసయ్ಯ, ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ ದೇವ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ ದೇವ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య. Yes Lord. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య. ಗಾಯಪಟ್ಟು ನಿಂತಾಗ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಗಾಯಪಟ್ಟು ನಿಂತಾಗ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದೆ. ಬೇಟೆಗಾರನ ಬಲೆಯಿಂದಲೂ ಮರಣಾಕರ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದಲೂ, ಬೇಟೆಗಾರನ ಬಲೆಯಿಂದಲೂ ಮರಣಾಕರ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದವನು ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದವನು ನೀನೇ యేసయ్ಯ, ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿದವನು ನೀನೇ యేసయ్ಯ, ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದವನು ನೀನೇ యేసయ్య. ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్ಯ. ಆಮೆನ್. ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య. ಸಾವಿರಾರು ತಲೆವರೆಗೂ ನನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಕಾಯುವ ದೇವ ನೀನೇ. ಸಾವಿರಾರು ತಲೆವರೆಗೂ ನನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಕಾಯುವ ದೇವ ನೀನೇ. ನಿನ್ ಮರೆ ಹೋಗಿರುವ
ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಜವಾದ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವ ನಾವೇ ಧನ್ಯರು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ನಾವೇ ಧನ್ಯರು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ತನೆ. ನಾವೇ ಧನ್ಯರು. ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ನೀ ಪ್ರೇಮ ಎಂತೋ ಎಂತೋ మధురం యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం యేసయ్యా నీ ప్రేమ మధురం యేసయ్యా మధురాతి మధురం యేసయ్యా నీ ప్రేమ మధురం యేసయ్యా మధురాతి మధురం నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం స్తోత్ర స్తోತ್ರ యేసయ్యಾ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ. ಸ್ತೋತ್ರ 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 యేసయ్యಾ ನಿಮ್ಮರೆ ಹೋಗಿರುವ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನಿಜವಾದ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವ ನಾವೇ ಧನ್ಯರು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವ ವಿತ್ ಲವ್. ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವ ನಾವೇ ಧನ್ಯರು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ನಾವೇ ಧನ್ಯರು. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ, ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ. ಓ ಆತನು ಬೇಟೆಗಾರನ ಬಲೆಯಿಂದಲೂ ಮರಣಕರ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಓಕೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹಾಗೆ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಚನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ದೇವರು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು, ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಆತ್ಮೀಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಆಮೆನ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆರಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಧಾರಣವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ಹಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೇಯರ್. ಆದರೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡುವಂಥ ದೇವರು. ಆಮೆನ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಬೋಲೋ ಯೇಸು ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೋಲೋ ಯೇಸು ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಬೋಲೋ ಯೇಸು ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ. ಒಂದು ಜಿಗಿದು ಜೈಕಾರ ಹಾಕೋಣವಾ? ಜಿಗಿದು ಅಂದ್ರೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 3 ರೂಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಎಸ್. ಏನ್ ಹೇಳಿ? 3 ಎಸ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಲೆಟರ್. ಆ ಒಂದು ಎಸ್ ಬಂದು ಸಾಂಗ್, ಸಿಂಗ್, ಸಾಂಗ್, ಸಿಂಗ್ 2. ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರುಗಳನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ದೇವ್ರ ನಾಮನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿನೇ ಬೀಳಿಸಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಬುಲ್ಡೇಜರ್ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ರ? ಬುಲ್ಡೇಜರ್ ಮತ್ತೇನದು ರೋಡ್ ರೋಲರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ತುತಿಯಿಂದನೇ ಜಯ, ಸ್ತುತಿಯಿಂದನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪೌಲ ಸೀಲರು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೌಲ ಸೀಲರು ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಬೇಡೆಗಳು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆಮೆನ್. ಓಕೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿ. ಇದು ತಮಿಳ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ದೇವ್ರ ನಾಮನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಎಷ್ಟು ಜನ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಟು ವರ್ಷಿಪ್ ಟು ಗಾಡ್? ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ನಾಮನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಪ್ರೇ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ, ಸರ್ವವಲ್ಲವ, ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ, ಸರ್ವವಲ್ಲವ, ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ, ಸರ್ವವಲ್ಲವ, ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ, ಸರ್ವವಲ್ಲವ, ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ, ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. பாவியான என்னையும் உம் பிள்ளையாய் மாற்றினீ. பாவியான என்னையும் உம் பிள்ளையாய் மாற்றினீ. சர்வவல்லவர், உம்மை போல் வெறும் தெய்வமில்லை. நீ நல்லவர், சர்வவல்லவர், உம்மை போல் வெறும் தெய்வமில்லை. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಿಗಿದು ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಷ್ಟು ಜನ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಜಿಮ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ ತಾನೇ ಕಾಲಲ್ಲಿ? ನೋಡಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೈತಾನನನ್ನು ನಾವು ತುಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿರುವಂಥ ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಮನೇಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಶತ್ರುಗಳು ಎದ್ದಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 50:15 ಹೇಳ್ತದೆ, ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೊರೆ ಇಡಿರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುವೆನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 30:11 ದಾವೀದನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಆಗ ನೀನು ನನ್ನ ಗೋಳಾಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಣಿದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಗೋಳಾಟ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಕಮಾನ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಲೆ ಕರಗಳ ತಟ್ಟಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. பரிசுத்த ஆவியினா என்னையும் நிறைந்தவரே, பரிசுத்த ஆவியினா என்னையும் நிறைந்தவரே. நீ நல்லவர், நீ உம்மை போல் ஒரு தெய்வம், உம்மை போல யாரும் இல்லப்பா. நீ நல்லவர் சுவாமி, போல் ஒரு தெய்வம் இல்லை. என்னை அழைத்தவரே, என்னை அழைத்தவரே, நீருண்மை உள்ளவர். என்னை அழைத்தவரே, என்னை அழைத்தவரே, நீருண்மை உள்ளவரே. என்னை அழைத்த தேவனே, நீர் உண்மையுள்ள தேவனப்பா. நீ நல்லவன், இறங்கி வருவதாக ஆண்டவரே. ஓ thank you Lord. ஹalleluya, ஹalleluya. ஆராதனா ஸ்துதி ஆராதனா, ஆராதனா நீகே. ஆராதனா ஸ்துதி ஆராதனா, ஆராதனா நீகே. ஆராதனா நீகே, ஆராதனா நீகே, ஆராதனா நீகே, ஆராதனா நீகே. ஆராதனா ஸ்துதி ஆராதனா ஸ்துதி ஆராதனா, ஆராதனா நீகே. ஆராதனா ஸ்துதி ஆராதனா, ஆராதனா நீகே. ஆராதனா நீகே, ஆராதனா நீகே. ஆராதனா, ஆராதனா நீகே, ஆராதனா நீகே. முழு உள்ளத்தோடு ஆராதனா நீகே, ஆராதனா நீகே. ஆராதனா, ஆராதனா நீகே, ஆராதனா நீகே, ஆராதனா நீகே. முழு உள்ளத்தோடு ஆராதனா நீகே. உங்க பிரசன்னம் இறங்கி வரதா. ಓ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ. ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಆರಾಧನಾ ನೀಗೆ. ಕಲಗಿಡವೇ ಬೇಡ, ಕಳವಳವೇ ಬೇಡ. ನನ್ನ ಯೇಸು ಕೈ ಬಿಡಲಾರ, ನನ್ನ ಯೇಸು ಕೈ ಬಿಡಲಾರ, ನನ್ನ ಯೇಸು ಕೈ ಬಿಡಲಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಓರಿದಾಗರಲ ಬಶಂದರು. ನನ್ನ ಯೇಸು ಕೈ ಬಿಡಲಾರ, ಎಂದ ಯೇಸು ಕೈ ಬಿಡ ಮಾಟ, ಎಂದ
ಓ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ. ಓ ರಿದಾಗಾರ ಲಾಭಚಂದರು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ. ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ. ಓ ರಿದಾಗಾರ ಲಾಭಚಂದರು ಲೋತೋಗೋರ ಲಾಭಚಂದರು ರಿದಾಗಾರ ಲಾಭ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೇ. ಓ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ 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 ಸ್ತೋತ್ರ. ಓ ರಿದಾಗಾರ ಲಾಭಚಂದರು ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನು. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾವ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನೊಬ್ಬನೇ ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ದೇವರು. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೋ. ನನ್ನ ಯೇಸು ಕೈ ಬಿಡಲಾರ, ನನ್ನ ಯೇಸು ಕೈ ಬಿಡಲಾರ. ನಡೆದದ ನೆನೆಸಿ ಕೊರಗದಿರು, ಹಳೆದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡು. ನಡೆದದ ನೆನೆಸಿ ಹಳೆದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡು, ಹಳೆದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡು. ಕರ್ತನು ಹೊಸದನು ಮಾಡುವನು, ಹಿಂದೆ ನೀ ಕಾಣುವೆ. ಕರ್ತನು ಹೊಸದನು ಮಾಡುವನು, ಹಿಂದೆ ನೀ ಕಾಣುವೆ. ಹಿಂದೆ ನೀ ಕಾಣುವೆ ಅಯ್ಯ, ಹಿಂದೆ ನೀ ಕಾಣುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನೆತ್ತುತ್ತ ಕಳವಳವೇ ಬೇಡ, ಕಳವಳವೇ ಬೇಡ. உங்க பிரசனம் இறங்கி வருவதாக ஆண்டவரே இயேசுவே. இடவே வேண்டாம் எந்த நேசு கைவிಡமா. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಯೇಸು ನನ್ನ ಯೇಸು ಎಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಯೇಸು ನನ್ನ ಯೇಸು ಕೈ ಬಿಡಲಾರ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆತನು ಮಾಡಿದಂಥ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಪ್ರೇರೆ. ಯಾರು ಮೌನವಾಗಿರೋದು ಬೇಡ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡೋದು ಬೇಡ ಪ್ರೇರೆ. ನಾವು ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್, ಈ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಓ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ರಾಜನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡುವಾತನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಒರೆಸುವಾತನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಓ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಓ ಲಾರ್ಡ್ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನೀನು ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ದೇವರು, ನೀನು ಯೆಹೋವ ಹೀರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತ ದೇವರು. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನೀನು ಯೆಹೋವ ರಾಫ, ಆರೋಗ್ಯ ದಾಯಕನು ಸ್ವಾಮಿ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ. ಓ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ. ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನ, ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಯಾವ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತನನ್ನ. ಓ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೊಂದು
ಯೆಹೋವಾ ರಾಫಾ ನೀ ಎನ್ ದೇವನ, ಯೆಹೋವಾ ರಾಫಾ ನೀ ಎನ್ ದೇವನ, என் நோய்களை சுமந்து கொண்டே, என் நோய்களை சுமந்து கொண்டே. அனைவரும் கரங்களை உயர்த்தி ஆராதனை 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 ஆராதனை. ஓ ஆராதனை. உங்க பிரசனம் இறங்கி வருவதாக ஆண்டவரே. ஓ நின்ன மகிமே ஆராதனை. நீர் என் நோய்கள் சுமந்து கொண்டீர். எந்தன் மருத்துவரே, நீர் எந்தன் மருத்துவரே, என் நோய்கள் சுமந்து கொண்டீர். ஆமாண்டவரே, நீர் எந்தன் மருத்துவரே. யெகோவா ஈரே நீ என் தேவனா, யெகோவா ஈரே நீ என் தேவனா. இனி என்னுள்ளின் கலங்கமில்லை, நீரெல்லாமே பார்த்துಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುವೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುವ ದೇವರೇ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವಂತ ದೇವರೇ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ನೀವು ಒರೆಸಿರುವೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವಂತ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ನೀವು ಒರೆಸಿರುವೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳೆತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಹೇಳೋಣ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಓ యేసయ్య ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಆರಾಧನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯೇಸುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರಳನೆ ತುತ್ತ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಆರಾಧನೆ. ಓ ಆರಾಧನೆ యేసయ్య. ಕಡೆದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕರಳನೆ ತುತ್ತ ಓ ಆರಾಧನೆ. ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾದಂಥ ದೇವರು ಸ್ವಾಮಿ. ಓ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಉಸಿರಿರುವ ತನಕ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ. ಓ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಗಾನ ಮಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ದೇವರು ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ. ಪರಿಶುದ್ಧವ ಆರಾಧನೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಆಳವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಓ ಈಗಲೇ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಓ ರಿದಗರಲ ಬಶಂದರೋ ಉದರಲ ಬರಲ ಶಂದರೋ. ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ, ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ. ಓ ರಿದಗರಲ ಬಶಂದರೋ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಓ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸ್ವಾಮಿ.
ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಗಾನ ಮಹಿಮೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೀನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲವೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿವೆ ತಂದೆ ದೇವರೇ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. அப்படியே கண்கள் மூடி நம்ம ஜெபிப்போம். தேவன் இதுவரை நம்ம நல்லபடி ஆராதனையில் நடத்தி கொடுத்த தேவனுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லுவோம். இப்போ எல்லாம் நம்ம ஒப்பு கொடுக்குறோம். கொஞ்சம் பேர் நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன், கண்ணு மூடி ஜெபிக்க முடியல, தேவனை பார்க்க முடியல, ஆராதனை பண்ண முடியல. ஒப்பு கொடுங்க, ஒப்பு கொடுத்து ஜெபம் பண்ணுங்க. ஆண்டவர் பாதத்தில் ஆவியானவரே, எங்களை ஆவி ஆத்மா சரீரமும் ஆவி எங்களை பரிசுத்தப்படுத்துங்கப்பா. ஒப்பு கொடுங்க, ஒப்பு கொடுங்க. எல்லாம் எங்களை ஆவி ஆத்மா சரீரமும் ஆவி எங்களை பரிசுத்தப்படுத்துங்க. உங்களை நான் பார்க்க முடியல, உங்க சத்தத்தை நான் கேட்க முடியல, உம்மை பார்க்க முடியல ஆண்டவரே. உங்களை சத்தத்தை நான் கேட்க முடியலையா, உங்களை ஆராதிக்க முடியல, ஜெபிக்க முடியல. தேவாநீர் என்ன கர்த்தாவே, உங்கள் கரம் என மேலே இறங்கட்டும் ஐயா, உங்கள் அபிஷேகம் என மேலே இறங்கட்டும் ஐயா. நான் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் சோர்ந்து போகவே கூடாதப்பா. எங்களை பலப்படுத்துங்க ஆவியானவரே. என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால எல்லாவற்றையும் செய்ய பலனுண்டு என் தேவனை சொல்லியிருக்கிறீங்க. நீர் எங்களை பலப்படுத்துங்க ஆண்டவரே. தேவனே ஸ்தோத்திரம், நான் மௌனமாக இருக்கக்கூடாது ஐயா. நான் உங்களை துதிக்கணும் ஐயா. என் வாய் உங்களை துதிக்கணும், எங்கள் உதடு உங்களை துதிக்கணும், எங்கள் நான் உங்களை துதிக்கணும். நான் சும்மா இருக்கவே கூடாது. தேவா என்னை ஆசீர்வதிக்கணும். உங்கள் அபிஷேகம் என் மேலே இறங்கணும் ஆண்டவரே. உங்கள் பலன் என் மேலே இறங்கணும். என் பாவங்களை மன்னிக்கணும், என்னை நான் பரிசுத்தப்படுத்தணும். பரிசுத்தம் இல்லாமல் தேவரை தரிசிக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க. அந்த பரிசுத்தத்தை எங்களுக்கு கொடுக்கணும். என் பேச்சில் பரிசுத்தோ, என் நடிக்கல பரிசுத்தோ, என் பார்வையில் பரிசுத்தோ, என் சரீரத்தில் பரிசுத்தோ, என் ஆவியங்களில் பரிசுத்தோ, இன்னும் நான் பரிசுத்தமாக இருக்கணும் ஆண்டவரே. எத்தனை பேர் விரும்புகிறீங்க? எத்தனை பேர் விரும்புகிறீங்க பரிசுத்தமாக இருக்கணும், தேவனை பார்க்கணும்? எத்தனை பேர் விரும்புகிறீங்க? தேவனை பார்க்கறதுக்கு என்ன வேணும்? நம்மளுக்கு பரிசுத்தம் வேணும். பரிசுத்தம் இல்லாமல் தேவனை தரிசிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி ஆவியானவர் சொல்லியிருக்கிறார். அதனால தேவனே பரிசுத்தப்படுத்துங்க ஐயா. தேவனே மாயமான கிறிஸ்தவனாக நான் இருக்கக்கூடாது. பேரு கிறிஸ்தவனாக நான் இருக்கக்கூடாது. உங்களுக்காக நான் வாழ்றவங்களாக இருக்கணும். உங்க ராஜ்ய கட்டுறவங்களாக நான் இருக்கணும். உங்களுக்காக ஏதாவது நான் செய்யணும் இந்த பூமியில். தேவனே நீர் அபிஷேகிங்க ஐயா, என்ன அபிஷேகிங்க ஆண்டவரே. அப்பா உச்சத்துல இந்த உள்ளங்கால் வரை உங்க பரிசுத்த ரத்தத்தினாலே என்னை கழுவுங்கப்பா, என்னை சுத்திகரிங்க ஆண்டவரே. ஓர கர போஷாபா, எல்லா கரங்களை தட்டி தேவருக்கு ஸ்தோத்திரம். ராலோர கபோல ரகரோஷாபோ போ போல கரஷாபா. ஜீவனுள்ள தேவாதி தேவரே, உங்களை துதிக்கிறோம் ஐயா, உங்களை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஐயா, உங்களை ஆராதிக்கிறோம் ஐயா, உங்க நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறோம் ஐயா. எலியா ஜபத்தை கேட்ட தேவனே, வானம் திறந்து கர்த்தாவே அக்கினி அனுப்புறீரப்பா. பலி பட்சத்தை கர்த்தரே தேவன் என்று கர்த்தாவே புற ஜாதி ஜனங்கள் அறிந்து கொண்டது போல தேவனாக ஜெபிக்கும் போது கர்த்தாவே வானம் திறக்கப்படும் ஐயா. அக்கினி இறங்கணும் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. அப்படியே ஒப்பு கொடுங்க. என் கண்கள் ஆண்டவரே, உங்கள் கண்கள் எதை பார்க்கணுன்னா தேவனே பார்க்கணும். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? இந்த உலகத்தை நான் பார்க்கக்கூடாது ஐயா. என் கண்கள் நாலு கர்த்தா உங்களை நான் பார்க்கணும், உன் வேதத்தை நான் பார்க்கணும். என் கண்களை பரிசுத்தப்படுத்துங்கப்பா. என் செவி கர்த்தா உன் சத்தத்தை கேட்கணும்ப்பா. என் செவிகளை பரிசுத்தப்படுத்துங்க ஆண்டவரே. என் வாய் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் உங்களை துதிக்கணும் ஐயா. அப்படி கர்த்தாவே என் வாய் பரிசுத்தப்படுத்துங்க சுவாமி. என் நாவு பரிசுத்தப்படுத்துங்க ஐயா. என் உதடுகளை பரிசுத்தப்படுத்துங்க ஐயா. அப்பா ஸ்தோத்திரமா என ஆண்டவரே எங்க முகத்தை பிரகாசிங்க ஆண்டவரே. அப்பா மோசே முகம் எப்படி பிரகாசமா இருந்ததோ, ஸ்தோவான முகம் எப்படி பிரகாசமா இருந்ததோ, இஸ்ராவேல் ஜனங்கள் மோசே முகத்தை பார்க்க முடியாம ஆண்டவரே அப்பா வஸ்திரத்தினாலே மூடிக்கொண்டார்கள் ஐயா. அது போல கர்த்தாவே உங்க பிரசன்னமே நம்ம முகத்துல இறங்கணும் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திர சுவாமி, நாங்க ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆவியானவரே. ஸ்தோத்திரம் அப்பா. என் ரெண்டு கைகள் ஆண்டவரே அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஐயா. இந்த ரெண்டு கைகள் ஆண்டவரே தான தர்மங்களை செய்யற கைகளாக இருக்கணும் ஐயா. அற்புதங்களை செய்யற கைகளாக இருக்கணும் ஐயா.
என் கைகள் நீட்டும் போது அசுத்தாய்களை ஓடுறையா, வியாதிகளை சுகமாக்குறையா, மரித்தவங்களை எழுமுறையா, குஷ்ட ரோகளை சொஸ்தமாகுறையா. என் கைகளை ஆசீர்வதிங்க ஆவியானவரே. ஆண்டவரே என் கைகளை கர்த்தாவே தான தர்மங்களை செய்றா கைகளாக ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. என் கால்களை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. அப்பா சுவார்த்தை சாரவர கால்களாக என் கால்களை கர்த்தாவே நீர் ஆசீர்வதிக்கிறேன் சுவாமி. பாத ரட்சை தொடங்கி கொண்டு தேவனை அனுப்புற இடங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் போகணும் ஐயா. கால் மிதிக்கும் தேசம் கர்த்தருக்கு சொந்தமாகட்டும் ஐயா. என் கால்களில் ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறையா இந்த உலகத்தை சுவாமி. அப்பா சோதர ஆண்டவரை சொல்லியிருக்கிறேன், இந்த உலகத்தை உபதிரங்கள் உண்டு, ஆனாலும் ஜெயம் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயிப்பேன்னு சொல்ல தேவன். இந்த உலகத்தை நான் ஜெயிக்க எனக்கு ஒரு பலனை கொடுங்க ஆண்டவரே. இந்த உலகத்தை நான் இச்சிக்க கூடாது கர்த்தாவே. இந்த உலகத்தை நான் வெறுக்கணும் ஆண்டவரே. உங்களை பின்பற்றி வரணும் ஆண்டவரே. உன் கற்பனையின்படி நான் நடக்கிறோம் ஆண்டவரே. எனக்கு கர்த்தாவே ஜெயிக்கிற பலத்தை கொடுங்க ஆண்டவரே. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த உலகத்தை நான் ஜெயிக்கிறேன்? என் அவயங்கள் எல்லாம் பரிசுத்தமாக இருக்கணும், என் கண் பரிசுத்தமாக இருக்கணும், என் வாய் பரிசுத்தமாக இருக்கணும். பாருங்க, நம்ம ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் இருக்கிற காரணம் என்ன தெரியுமா? நமக்கெல்லாம் கிறிஸ்தவங்களை தான். ஏன் நம்ம குடும்பங்கள் ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் நம்ம கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஏன்னா அவருக்கு உண்மையாக நம்ம இல்லை, நம்ம கீழ்படுறதில்லை, அவர் கற்பண்டபடி நடக்கிறதில்லை. ஏதோ பேர் கிறிஸ்தவங்களாக நம்ம இருக்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்? ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் நாம் இருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. அப்படி இருக்கக்கூடாது. நம்ம எல்லாம் தேவன் என்ன பண்ணுறார்? ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் நம்ம தேவன். யாருங்க நம்ம தேவனு? அவர் வசனம் சொல்லியிருக்காரு என்ன? உன்னை ஆசீர்வதிக்காமல் இருக்க எனக்கு கை குறுகி போகல, எனக்கு காது சொல்லுங்க, என் கை, தேவனோட கை குறுகி போயிருக்கா? அவர் காது மந்தமாக இருக்கா? இல்லை. நம்ம தேவன் என்ன பண்ணாரு? நம்ம மத்தியத்தில் இருக்கிறார். நம்ம ஜபங்களை அவர் கேட்கிறவராக இருக்கிறார். நம்மளுக்கு பதில் கொடுக்கறா இருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ஆனால் நம்ம பரிசுத்தமாக இருக்கணும். ஆண்டவர் வேணும் உலகம் வேணும்னு சொல்ல முடியாது. உலகத்தை வெறுத்து என் பின்பற்ற வந்த தேவன் சொல்லி இருக்கிறாரு. உலகத்தை வெறுக்கணும். நாம மாயமான வாழ்க்கை நம்ம வாழ்றவங்களாக நம்ம இருக்கக்கூடாது. சொல்லுங்க, பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய வல்லமினாலும் நீ நடாத நாற்றங்கள் எல்லாம் வேரோட எடுத்து போடப்படுவதாக. நீ நடாத நாற்றங்கள் எல்லாம் வேரோட எடுத்து போடுவதாக. பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய வல்லமினாலும் ஆலயத்துக்கு வர முடியாம, காலையில் எழ முடியாம, கர்த்தரை தேட முடியாம எல்லா வல்லமைகளும் விளங்கி போவதாக. இருளின் ஆவிகளும், தரித்திரத்தின் ஆவிகளும், சர்பத்தின் ஆவிகளும், எஜேபேலின் ஆவிகளும், நெபுக்தநேசர் ஆவிகளும், பார்வோனின் ஆவிகளும், கோலியாத்தின் ஆவிகளும் எல்லாமே விளங்கி போடுவதாக. வன்கண்கள், பொறாமை, எரிச்சல், மந்திர கட்டுகள், பின்னி சூனிகள், சர்ப்பத்தின் ஆவிகள் எல்லாமே எங்களை என் குடும்பத்தை விட்டு விலகி போடுவதாக. பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய வல்லமினாலும் நீ திறப்பேன் என்று சொன்னா வாசல்கள் கர்த்தர் திறப்பாராக. நீர் திறப்பேன் என்று சொன்னா வாசல்கள் கர்த்தர் திறப்பீராக. பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய வல்லமினாலும் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய வல்லமினாலும் என்னுடைய தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தினாலே என் குறைவைகள் எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளே மகிமையினாலே நிறைவாக்குவாராக. அல்லேலூயா. யெகோவா ஈரே, எல்லாம் பார்த்து கொள்வேன். யெகோவா ரப்பா, சுகம் தருகிற தேவனாக இருக்கிறேன். யெகோவா நிசி, என்னாலும் வெற்றி தருகிறீர். யெகோவா ரூவா, எங்கள் நல்ல மேய்ப்பராக இருக்கிறீர். யெகோவா ஷம்மா, கூடவே இருக்கிறீர். யெகோவா ஷாலோ, சமாதானம் கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறீர்.
தேவனே எனக்கு கர்த்தாவே என் கட்டுகள் எல்லாம் உடைத்ததுக்காக நன்றி, என்னை பரிசுத்தமாக்குறதுக்காக நன்றி. எல்லா ஆண்டவருக்கு கரங்களை தட்டி ஸ்தோத்திரம் சொல்லி தேவா என்னை பரிசுத்தப்படுத்துறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவர் என் குறைகளை குற்றங்களை நீக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். என் வியாதிகளில் சுகத்தை கொடுத்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம். என் பாவங்களை என்னை விட்டு விழுக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். என் சாபங்களை என்னை விட்டு விழுகிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். ஐயா ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு கொடாறு கொடு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவர் எங்க மத்தியத்தில் இருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். ஐயா ஆண்டவரே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளின் ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். ஐயா எங்க மத்தியத்தை தேவனின் வலாவு கொண்டு இருக்கிற கிருபைக்காக தேவனுக்கு நன்றி. ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா. ஹல்லேலூயா. எபினேசரே ஆராதனை என் துணையாளரே ஆராதனை. எபினேசரே ஆராதனை என் துணையாளரே ஆராதனை. மரபேனோ உமது அன்பை நான் மரபேனோ உமது அன்பை. மண்டியிடுவேனும் பாதத்திலே மண்டிவிடுவேனும் பாதத்திலே. எபினேசரே ஆராதனை என் துணையாளரே ஆராதனை. எபினேசரே ஆராதனை என் துணையாளரே ஆராதனை. எளியோரை கண்ணோக்கி பார்த்தீரையா
மறுப்பேனோ என்று சொல்லி மறுப்பேன்னு சொல்லி அணித்தீரையா. அவர் மறுப்பார நம்மளை? மறுக்கவே மாட்டார். தாய் மறந்தாலும் நான் மறப்பதில்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறேன். நம்ம கொஞ்சம் ஜனம் நம்ம எப்படி இருக்கிறோன்னா, ஆதில் இருந்த அன்பு, ஆதில் இருந்த விசுவாசம், ஆவில இருந்த அபிஷேகம் நம்மளுக்கு போயிடுச்சு. அந்த விசுவாசம் நமக்கு இல்லை, அந்த அபிஷேகம் இல்லை. நம்ம எழுந்துட்டோம். ஏன்னா ஆதில் அவர் தேடி தேடி ஓடி வந்தோம், அவங்களுக்கு காலை பிடிச்சி கேட்டோம், கிஞ்சினோம். ஆண்டவர் என்ன ஆசீர்வதிங்கன்னு சொன்னோம், அவர் ஆசீர்வதிச்சிட்டார். கடைசியில் நம்ம என்ன பண்ணோம்? அவரை மறந்துட்டோம். அது உண்மைதானா? உண்மைதானே? உபாச ஜபம்னா ஓடி வருவோம், கன்வென்ஷன் கூட்டங்கள்னா ஓடி வருவோம். நமக்கு என்னென்ன வேணும்னு சொல்லி கேட்ட தேவன் எல்லாமே கொடுத்தாரு. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்னா மறந்துட்டோம் தேவனே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நாம மறந்தால் அவர் மறக்க மாட்டார. பாருங்களேன், மறுப்பேனோ உன் அன்பை மறந்து விடுவேனோ அப்படின்னு சொல்றார். ஹல்லேலூயா. ஆனா தாவீது சொல்லும் போது அவர் என்ன பண்ண, தேவன் மறக்கவே இல்லை. எவ்வளவு போராட்டங்களும் கஷ்டங்களும் வந்தாலும் தேவன் அவரை மறக்கல. ஆனா நம்ம கூட அப்படிதான் இருக்கணும். என்ன கஷ்டங்கள் வந்தாலும் நம்ம பின்னி திரும்பி பார்க்கலாமே, நம்ம வாழ்க்கை எப்படியெல்லாம் இருந்தது, எப்படியெல்லாம் நாம் இருந்தோம். பாவத்தில், சாபத்தில், விக்கிரகாராதெல்லாம், பின்னி சூன்ய கட்டுகளும் போய் எப்படியெல்லாம் நாம் இருந்தோம் நினைச்சு பாருங்க. ஆனா தேவன் எப்படி ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறாரு நினைச்சு பாருங்க. இருக்கிறதுக்கு வீடு இல்லாம, வேலை இல்லாம கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருந்த நம்மளை, சேத்துல இருந்த நம்மளை தூக்கி எடுத்தார். எதுக்காக நம்மளை ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறாரு? என் மகளை நான் ஆசீர்வதித்தால் எனக்கு சாட்சி அவள் இருப்பா. என் மகள் நான் ஆசீர்வதிப்பா இஷ்டா, அவனு சாட்சியா இருப்பா அப்படின்றதுக்காக அதை தேவன் நம்மளை எல்லாம் ஆசீர்வதித்தார். ஹல்லேலூயா. ஆனா அவர் நம்மளை ஒரு நாள் மறக்கிற தேவனை கிடையாது. என்னென்ன கஷ்டங்களோட இருந்தாலும் சரி, என்ன பாரத்தோட வியாதிகளோட இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு கஷ்டங்களை தீர்க்க அவரால் மட்டும்தான் முடியும். உங்களுக்கு வியாதிகளை தீர்க்க அவரால் மட்டும்தான் முடியும். நம்ம படிப்புனாலோ பட்டத்தினாலேயோ பணத்தினாலோ நம்ம ஏதோ இந்த உலகத்தை சாதிக்க முடியாது. தேவன் இருந்தாலும் மட்டும்தான் நாம் சாதிக்க முடியும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. தேவநாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. அதே போல வேதத்தை எடுத்து நம்ம வாசிக்கலாம், மாறி மாறி வாசிக்கலாம். சங்கீதம் 94வது சங்கீதம் நம்ம எடுத்து மாறி மாறி நாம் வாசிக்கலாம். மைக் வச்சுக்கோமா. நீதியை சரி கட்டுகிற தேவனாகிய கர்த்தாவே, நீதியை சரி கட்டுகிற தேவனே பிரகாசியும். கர்த்தாவே, துர்மார்க்கர் எதுவரைக்கும் மகிழ்ந்து ದುರ್ಮಾರ್ಕರು ಎದುವರೆಗೂ ಕಲಿ ಕೂರ್ದಿರುಪಾர்கள். ಕೆಡುಕರೆಲ್ಲರೂ ಉಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತಕ್ಕುತ್ತಾರೆ. கர்த்தாவே, அவர்கள் உமது ஜனத்தை நொறுக்கி உமது சுதந்திரத்தை ஒடுக்குகிறார்கள். ವಿಧವೆಯನ್ನು ಪರದೇಶಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ, ಅನಾಥರನ್ನು ಹತ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. கர்த்தர் பாரார், யாக்கோபின் தேவன் கவனியார் என்று சொல்லுகிறார்கள். ಪಶು ಪ್ರಾಯರಾದ ಪ್ರಜೆಗಳಿರ ಲಕ್ಷಿಸಿರಿ, ಹುಚ್ಚರೆ ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರುವುದು ಯಾವಾಗ? காதை உண்டாக்கினவர் கேளாரோ, கண்களை உண்டாக்கினவர் ಕಾಣಾರೋ? ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸನು. மனுஷனுடைய யோசனைகள் வீணென்று கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார். ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತೀಯೋ ಅವನೇ ಧನ್ಯನು. சிற்சித்து உம்முடைய வேதத்தை கைக்கொண்டு
போதிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். நியாயம் நீதியினிடமாய் திரும்பும். செம்மையான இருதயத்தார் யாவரும் அதை பின்பற்றுவார்கள். ದುಷ್ಟರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಏಳುವವರು ಯಾರು? ಕೆಡುಕರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವವರು ಯಾರು? கர்த்தர் எனக்கு துணையாயிராவிட்டால் என் ஆத்துமா சீக்கிரத்தில் மௌனத்தில் வாசம் பண்ணியிருக்கும். ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಕಾಲು ಜಾರಿತೆಂದು ಅಂದಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಆಧಾರವಾಯಿತು. என் உள்ளத்தில் விசாரங்கள் பெருகையில் உம்முடைய ஆறுதல் என் ஆத்துமாவை தேற்றுகிறது. ಶಾಸ್ತ್ರದ ನೆರವೇರಿನಿಂದ ಕಿಡಿಸಲ್ಪಡಿಸುವ ನಾಶಕ ನ್ಯಾಸನಕ್ಕೂ ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧವೇನು? அவர்கள் நீதிமானுடைய ஆத்துமாவுக்கு விரோதமாய் கூட்டம் கூடி குற்றமில்லாத இரத்தத்தை குற்றப்படுத்துகிறார்கள். சேர்ந்து வாசிப்போம். அவர்களுடைய அக்கிரமத்தை அவர்கள் மேல் திருப்பி அவர்களுடைய பொல்லாப்பி நிமித்தம் அவர்களை சங்கரிப்பார். தம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரே அவர்களை சங்கரிப்பார். 9வது வசனம் வாசிங்க. 9 வாசிங்க. 9. காதை உண்டாக்கினவர், கண்ணை உண்டாக்கினவர், உங்கள் கவலைகள் கண்ணீர்கள் எல்லாம் அவர் காணப்பாரா? காணுறது இல்லையா? ஹல்லேலூயா. அவர் தேவன் பரிசுத்தர். அவர் எல்லாம் நம்ம தேவைகள் எல்லாம் அவரை சந்திக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். நம்மளை ஒவ்வொரு நாளும் அவர் பார்க்குறார். நம்ம தேவைகள் எல்லாம் அவர் சந்திக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். அப்படியே கண்கள் மூடி நம்ம ஜெபம் பண்ணலாம். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. பரலோக பிதாவே, யாராவது ஒருத்தர் ஜெபம் பண்ணுங்க சுருக்கமா. ஆண்டவர் இந்த ஆராதனை நல்லபடியாக நடத்தி கொடுத்த கிருபைக்காக தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுவோம். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. எங்களை நேசிக்கிற பரலோக பிதாவே, இந்த அருமையான நேரத்துக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. இந்த விசேஷித்த நாளில் ஆண்டவரே, ஞாயிறு ஆராதனையில் வந்து உம் சன்னிதானத்தில் ராஜா உம்மை பாடி உம்மை ஆராதித்து அப்பா உம்மை மகிமைப்படுத்தின ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை ராஜா நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நாளில் ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்காக முன்குறித்தீர் அப்பா, அதற்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க. எல்லா கனமும் மகிமையும் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். எப்பொழுதும் நீங்கள் பெருகணும், நாங்கள் சிறுகணும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென். ஆமென்.